السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ صورتحال جو احمدیوں کو بہاولپور میں پریشانی کا سامنا ہوا، کچھ احمدی شدید زخمی، ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں۔ کون تھے ہمزہ گسار بھائی گھر دن جول کون تھے ہمزہ کی تھا کون ہمزہ کی تھا ہوئے ہمزہ گھر کیا گھر میں دیکھا گھر ہے پولیس آ گئی ہے کامران تھا کامران کو لگی ہے کو لگی ہے کامی کو پوچھ شریف ضلع بہاولپور۔ ناظرین، بہاولپور کے قریب نواحی علاقہ ہے بستی شکرانی۔ وہاں پر ٹی ایل پی اور قادیانی کمیونٹی ہے، ان کے بیچ 2-3 روز سے جھگڑا چل رہا تھا۔ جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر جو ٹی ایل پی کے افراد ہیں انہوں نے احمدیہ کمیونٹی پر حملہ کر دیا ہے۔ احمدی 6 سے 7 افراد زخمی ہیں، ہاسپٹلائز کر دیے گئے ہیں، جن کے سر وغیرہ پھٹے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور ان میں سے جو گرفتاری والے بندے ہیں، جو سننے میں بات آئی ہے کہ ان کے اوپر جو الزام قتل کے مقدمے کے تحت کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2-3 روز سے ان کے اوپر مذہبی مخالفت کی وجہ سے ٹی ایل پی والوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کو زخمی بھی کیا ہے۔ کئی احمدی ہاسپٹلائز ہے، اور جو ان میں سے 2-3 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، ان کے سر کے اوپر چوٹ آئی ہے اور کارروائی کوئی بھی عمل میں نہیں آئی، اور کچھ احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ 2-3 دن سے یہ مسئلہ وہاں پہ چل رہا تھا، اور پولیس کو کچھ کرنا چاہیے تھا، پر کیا کہہ سکتے ہیں، پولیس کئی چیزوں میں خود شامل ہوتی ہے۔ پولیس جو ہے ٹی ایل پی کے زیر اثر جلوس نکالتے ہیں، نعرے بازی ساتھ کرتے، ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئی انصاف کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ پولیس ساتھ مل کر گھیراؤ کرتی ہے، سڑکیں بند کرتی ہے۔ پولیس سب سے پہلے ٹی ایل پی کے پریشر میں آتی ہے، انہوں نے اگلا اقدام نہیں اٹھانا۔ اگر پولیس صحیح شریفی طریقے سے انصاف کے ساتھ کام کرے، اگر 2 پارٹیوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو دونوں کو ٹیبل پر بٹھا کر بھی بات حل ہو سکتی ہے۔ پولیس ان کے زیر اثر آ جاتی ہے، ٹی ایل پی کے پریشر میں ہوتی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے، اور اپنی مرضی کی ایف آئی آر کرواتے ہیں، اور اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں۔ ہمیں جس مسئلے کی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں ان کا آپس میں تصادم ہوا ہے، ٹی ایل پی کے اہلکار ویڈیو پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کیسے بڑے بڑے ڈنڈے لے کر ان سے وہ حملہ کر رہے ہیں، پتھر بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک نوبت نہ آتی اگر پولیس نے اپنا صحیح کردار ادا کیا ہوتا۔ پولیس ہمیشہ مخالفت میں مذہبی منافرت والوں کے ساتھ شامل ہو کر ٹی ایل پی کے ساتھ مل کر احمدیہ کمیونٹی کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ تازہ اطلاع جو 6 سے 7 احمدی زخمی ہوئے ہیں، اور تحریک لبیک کے افراد کے متعلق بس سننے میں ہی آتا ہے کہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ 15 سے 20 افراد احمدیہ کمیونٹی کے ہیں جن کو حراست میں لیا ہے، اور ٹی ایل پی کے 3 افراد ہیں ان کی طرف کے جن کو حراست میں لیا ہے۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد اور 5 سے 6 افراد جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے 3 افراد کو پکڑا ہے، اب صرف 3 افراد تو 6 لوگوں کو زخمی نہیں کر سکتے، اور 15 سے 20 احمدیوں کو ہی حراست میں بھی لیا ہوا ہے۔ تحریک لبیک والوں نے جماعت احمدیہ بستی شکرانی کے احباب پر حملہ کر کے انہیں انتہائی زخمی کر دیا۔ تقریباً 20 احمدی گرفتار، 302 کا مقدمہ درج کر دیا گیا، اور 3 افراد جماعت احمدیہ اچ شریف کے گرفتار کر لیے ہیں جو زخمیوں کو دوائیاں اور کھانا دینے گئے تھے، وہ بھی لاپتہ ہے۔ جو ویڈیو شروع میں ہم نے آپ کو دکھائی ہے
उसमें 30 से 40 अफराद है जो कम से कम जिन्होंने हमला किया है, डंडे और पत्थर पकड़े हुए हैं। बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है अपना सही किरदार अदा नहीं करती। अगर कार्रवाई करनी थी तो दोनों पार्टियों को पकड़ती और सही से कार्रवाई करती। पहले तो जब सब हो जाता है तो कार्रवाई करती है और फिर जो बेगुनाह होते हैं उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर पुलिस सही कार्रवाई करती तो शायद ये मामला इतना ना बिगड़ता। पुलिस ने उनके अफराद नहीं पकड़े। जो अहमदियों की गिरफ्तारी की तादाद बताई जा रही है वो 20 के करीब है। अहमदियों को रेस्क्यू करने के लिए हॉस्पिटल गए तो वहां भी टीएलपी के अफराद ने अपना धावा बोला है और वहां पर भी उनको रोका नहीं गया। और जो हालात नजर आ रहे वो ये है कि टीएलपी की बदमाशी पुलिस के साथ भी जारी है, हॉस्पिटल के इंतजामिया के साथ भी जारी है। ये खुल्लम खुल्ला दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस जो है टीएलपी के जेरे असर होकर सारा काम कर रही है। पुलिस अगर इंसाफ से काम करती और दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह का काम करवाती, मगर ये पाकिस्तान में नजर नहीं आता कि इंसाफ भी किसी के साथ हो सकता है। पुलिस ईमानदारी से काम कर ले तो और क्या चाहिए। पाकिस्तान के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। वीडियो काफी तकलीफदेह है, खतरनाक है और पाकिस्तान में 40 लोगों को पुलिस के लिए कंट्रोल करना अगर मुश्किल है तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का। रियासत के पास तो सुना है बड़ी ताकत होती है, शायद जहां रियासत को अपनी जरूरत होती है वहां उस ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, अभी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें पहले अहमदियों को कादियानी मरजाई अहमदी कहते थे, अब टीएलपी वाले अपने आप को अहमदी बोल रहे हैं। अहमदी तो हम हैं, तो फिर ये खुद को अहमदी कहते क्यों नहीं। बैत फॉर्म पर साइन करें, जमात अहमदिया में शामिल हों और जैसे जमात अहमदिया कहती है वैसे करें। हमारे अहदेदारान को क्यों उठाया, किस कानून के तहत? वो उधर जख्मी हुए 3 बंदे जो शदीद जख्मी हैं। किसके हैं? टोटल 3 बंदे इनके थे जो शदीद जख्मी हैं। उनमें से 2 अहमदी ब्रीक के हैं, एक अपने ब्रीक का। अहमदी नहीं है, वो मिर्जाई हैं। अहमदी हम हैं, हम हुजूर के मानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ठीक। मामा को लहदा नहीं है। जी मैं वही आपको समझा रहा हूँ भाई, है ना, आपको समझा रहा हूँ। तो उनके थे 2, अपना एक था। उनके एक जो बंदा था उसकी स्टूडेंट के लिए अपना जो था उसकी स्कॉलरशिप। अब 2 बंदे यानी कि जिन्होंने डॉक्टरों ने डिक्लेयर किए थे कि डेंजर में है, खतरे में है, वो बस हमारी बात की सुन ली कि हमारा एक्सपायर हो गया। उनका भी वो यानी कि उस क्रिटिकल सिचुएशन में ना वो अभी वो क्लियर किया उन्होंने, और डेंजर डिक्लेयर किया और ना ही एक अहमदी शहीद करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 1000 करोगे, जितने चाहो शहीद करते चले जाओ। अगर जमात को मारना है तो 10 या 100 या 1000 आदमियों को मारने से जमात नहीं मरेगी। एक आदमी को मार को जिंदा करके दिखा दो, सारी जमात मर जाती। और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अहमदियों को मारने की बजाय एक मरे हुए को जिंदा करके दिखा दो। और मैं जमात अहमदिया की तरफ से चैलेंज देता हूं तुम्हें, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने जिंदा उतार दिया तो खुदा की कसम मैं और मेरी सारी जमात सबसे पहले बैत करेंगे। नाजरीन, कल जुमा उन्होंने पहले ही धरने शुरू कर दिए। ईद से पहले ही फतवे जारी कर दिए कि हमने ना तहरीके लब्बैक वालों ने जुमा पढ़ना है, ना किसी और को पढ़ने देना है, ना ईद को खुशी से मनाना है, फसाद बर्पा करना है। जो इस्लाम से दूर हो जाए ये कुफ्फार मक्का से भी 2 हाथ आगे जा चुके हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे और पाकिस्तान में तमाम अहमदियों की हिफाजत फरमाए। आमीन सम आमीन। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम